Start the recording. Okay. The first chapter of your course, that is database management system, we consider the introduction to the database management system. Here, when we consider introduction to the database management system, we need to consider first of all what is the database management system. Okay. Now, database management system in the sense that is we required to store the information in every form. Okay. कुठलाही डेटा जर तुम्ही कन्सिडर केला तर तो डेटा कुठल्या ना कुठल्या तरी फॉर्मॅटमध्ये त्या ठिकाणी स्टोअर करणं गरजेचं असतं, बरोबर. नाउ वी कॅन कन्सिडर इन युअर रिअल लाईफ एक्झाम्पल वी कन्सिडर दॅट इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टुडंट which contains the student roll number, student name, student address, student contact number, and the student qualification details. All these things were should be stored in a particular format. Now that format should be considered in a computer system as a database system. And to manage this particular database, to manage this particular system, we required one management system. We call that management system as a database management system. Okay. Now, in this case here, we can represent how we can manage that database system, how we can represent that particular database system. We discuss all things related to that of the database management system. Now, in this case here, first of all, we need to consider that is the database and the database management system how becomes essential for managing for the business, then governments, then banks, universities, and every other kind of human and so on. That is where people where work. Okay. ज्या ज्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्याची गरज आहे, जिथे जिथे डेटा हा कलेक्ट केला जातो, ऑल दीज लोकेशन शुड कन्सिडर दी डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. मग त्या ठिकाणी एक सिंपल एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करूया, दॅट इज द बँक सिस्टीम. आता बँकेमध्ये प्रत्येकाचे अकाउंट्स असतात, प्रत्येकाच्या अकाउंटला काही ना काहीतरी ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी झालेले असतात. नाउ टू मॅनेज द इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट ट्रान्झॅक्शन, बरोबर, त्या ठिकाणी अकाउंटला किती अमाऊंट जमा झाली, अकाउंटवरनं किती अमाऊंट त्या ठिकाणी डिडक्ट झाली, बरोबर, कुणाकडनं पैसे जमा झालेले आहेत, कुणाकडनं पैसे कुणाला पैसे ट्रान्सफर झालेले आहेत, ही एका अकाउंटच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काय केली त्या ठिकाणी स्टोअर केली. आता फक्त ट्रान्झॅक्शनची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून चालत नाही, तर ते अकाउंट कुणाच्या नावाने आहे, त्या व्यक्तीचं नाव, ऍड्रेस, त्यानंतर त्याचा पॅन डिटेल काय आहे, केवायसी डॉक्युमेंट्स काय आहेत, ही सगळी इन्फॉर्मेशन एका टेबल फॉर्मॅट मध्ये काय केली जाते त्या ठिकाणी स्टोअर केली जाते. अँड दॅट टेबल फॉर्मॅट इज नथिंग बट द डेटाबेस. ओके. ऑल now we consider this information related to the single person. Now we consider single bank, and in that single bank we can have many account holders, we can have many customers. Okay. And we consider the same bank for multiple branches. Now we can millions of the customer for that bank, millions of the account holders can be available in that particular bank. We maintain the information of all these things. Okay. For that purpose, we can require that particular database system. That is, all this information will be stored in the form of table, and that table are nothing but the database related to that particular information. Okay. Now this is related to the banking or a bank management system. Also we consider the universities. Okay. When we take the admission at the college also maintain the information of student. तुम्ही ऑनलाईन ऍडमिशनचा फॉर्म भरलाय, बरोबर, सगळ्यांना माहिती आहे. तर तुम्ही जेवढी इन्फॉर्मेशन त्या फॉर्म मध्ये फिलअप केली, ती सगळी इन्फॉर्मेशन कॉलेजकडे एका टेबल फॉर्मॅट मध्ये काय केली जाते, स्टोअर केली जाते. कॉलेजच्या सर्व्हरला ती इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी स्टोअर होते. मग हीच इन्फॉर्मेशन यूज करून तुमचं रेकॉर्ड तिथून पुढे कंटिन्यू करण्यासाठी काय केलं जातं, यूज केली जाते. ओके. ही इन्फॉर्मेशन सेम इन्फॉर्मेशन तुम्ही जी इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी दिलेली भरलेली असते ऍडमिशनच्या वेळेस, तीच इन्फॉर्मेशन पुढे काय केली जाते, कॅरी फॉरवर्ड केली जाते. त्यानंतर लायब्ररीमध्ये गेल्यानंतर तीच इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी युज होणार आहे. तुम्हाला परत तिथे दुसरी इन्फॉर्मेशन देण्याची गरज नाही. ओके. लायब्ररी नंतर तुम्ही स्टोअर डिपार्टमेंटकडे आले, स्टोअर कडनं पण तुम्हाला ती इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी ऍक्सेस केली जाणार आहे. तुम्ही कॅशियरकडे गेले, कॅशियरला ती सेम इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी ऍक्सेस झालेली असते. दॅट इज वी सेव्ह इन्फॉर्मेशन वन्स बट वी कॅन यूज इट मोर दॅन वन. एकदाच इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायची आणि ती परत परत यूज करायची. हाऊ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर डेटाबेस management system, because of that particular database system. Now here we can consider some points related to that of the database management system. That is the we define it is the collection of interrelated data.
Now we focus on this interrelated data. What is the interrelated data? Okay. इंटरलेटेड डेटा इन द सेन्स मी आता सांगितलं की जे इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी आहे, जी इन्फॉर्मेशन स्टुडंटच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असेल, ती स्टुडंटच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी स्टोअर झालेली आहे. मग स्टुडंटच्या रिलेटेड त्या पर्टिक्युलर स्टुडंटच्या करस्पॉन्डिंग ती इन्फॉर्मेशन काय असणार आहे त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केली जाणार आहे. बरोबर, दॅट इज द इंटररिलेटेड डेटा. इंटररिलेटेड म्हणजे student it is one of the object and we can store the information corresponding to that of object का म्हणायचं, कारण त्या स्टुडंटला एक्सप्लेन करण्यासाठी काही प्रॉपर्टीज आहेत. बरोबर, स्टुडंट एक्सप्लेन कसा केला जाईल, त्या ठिकाणी स्टुडंटचा रोल नंबर आहे, स्टुडंटचा नेम आहे, त्याचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, ऍड्रेस आहे, त्यांनी कोणत्या वर्गामध्ये ऍडमिशन घेतलेला आहे, ही इन्फॉर्मेशन ही काय झालं त्या स्टुडंटला प्रॉपर्टीज झाली. म्हणजे ही सगळी इन्फॉर्मेशन कशाच्या रिलेटेड आहे, त्या स्टुडंटच्या रिलेटेड आहे. दॅट्स वाय वी कॉल इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा. जो डेटा तिथे कलेक्ट झाला तो सगळा स्टुडंटच्या रिलेटेड डेटा आहे, तो एकमेकांशी रिलेटेड डेटा आहे. दॅट्स वाय वी कॉल इट एज अ इंटररिलेटेड डेटा और वी कन्सिडर डेटाबेस सिस्टम एज डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा. नाउ सेकंड थिंग वी कन्सिडर सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू ऍक्सेस द डेटा. Those programs, or we can consider the particular thing where we can access the data. Okay, we can access that particular data from the given location. To access the data, that is multiple software can use or multiple programs can use to access the same data. That is we can use account system. अकाउंट्स मी आता तुम्हाला जे स्टुडंटचं एक्झाम्पल सांगितलं, तुम्ही इन्फॉर्मेशन भरली एकदाच. ओके, लायब्ररी सिस्टीम ती इन्फॉर्मेशन ऍक्सेप्ट करते. लायब्ररीचा प्रोग्राम वेगळा आहे. बरोबर, तिथे बुक्सच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करायची असते. तुमच्या नावापुढे किती बुक्स तुम्ही जमा केलेत, किती बुक्स तुम्ही त्या ठिकाणी रिसिव्ह केले, ही इन्फॉर्मेशन तिथे मेंटेन करायची. दुसरी गोष्ट अकाउंट सिस्टीम. अकाउंटला तुमच्या फीच्या रिलेटेड डेटा मेंटेन करायचा असतो. तुमच्या नावापुढे तुमचा रोल नंबर, तुमचा क्लास, तुमचा नेम आणि तुमच्या पुढे किती फी तुम्ही पेड केली, तुमच्याकडे किती पेंडिंग आहे, किती फी तुम्ही जमा करताय, ही सगळी इन्फॉर्मेशन काय होते त्या टेबल स्ट्रक्चर मध्ये अकाउंटला त्या ठिकाणी मिळते. अकाउंट त्या ठिकाणी मॅनेज करतं. त्या अकाउंटच्या रिलेटेडचा प्रोग्राम वेगळा आहे. दॅट मीन्स वी कॅन कन्सिडर द सेम डेटा विच इज ऍक्सेसिबल टू द मल्टिपल लोकेशन विथ मल्टिपल programs. Okay, that is the set of programs to access that particular data. Now next thing is nothing but database management system contains the information about a particular enterprise. Enterprise means what? We consider the college as an enterprise and we can store the information of that enterprise. एका पर्टिक्युलर एंटरप्राइजची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम काय करते, मॅनेज करत असते. नाउ अवर एक्झाम्पल, we store the information of student is related to the enterprise, that is the college. Okay, we can store every information corresponding to that enterprise म्हटलं मी कॉलेज जर म्हटलं तर कॉलेजमध्ये असलेले जेवढे काही भाग आला, मग तिथे टीचरची इन्फॉर्मेशन असेल, त्यानंतर नॉन टीचिंगची इन्फॉर्मेशन असेल, स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन असेल, इतर अजून काही त्या कॉलेजमध्ये इम्प्लिमेंट होणारे कोर्सेस असतील, त्या कोर्सेसच्या रिलेटेडची इन्फॉर्मेशन असेल. दॅट इज डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम और डेटाबेस सिस्टीम कॅन स्टोर that particular enterprise related information into that single database system. मग प्रत्येक डेटाबेसच्या रिलेटेड ती सिस्टीम वेगळी आली. बरोबर, ते डेटाबेस मॅनेजमेंट एक सिस्टीम तर एकच असणार आहे, परंतु इन्फॉर्मेशन मात्र त्या ठिकाणी बदलणार आहे. बरोबर, ज्या ठिकाणी एखादी कंपनी असेल तर किंवा एखादा कारखाना असेल आपण कन्सिडर केला तर तिथे वर्कर्सच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन येते. बरोबर, त्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन येते. आपण कॉलेज कन्सिडर केलं तर कॉलेजमध्ये स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन आली, कोर्सेसची इन्फॉर्मेशन आली, त्यानंतर टीचिंग स्टाफची इन्फॉर्मेशन आली. ह्या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी काय होते, डिवाइड होते. अकॉर्डिंग टू द एंटरप्राइज वी कॅन डिवाइड दॅट पर्टिक्युलर information. Okay, now here DBMS can provide an environment that is both convenient and efficient to use. That means it can provide this particular type of environment. म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन यूज करण्यासाठी पण सोपी असली पाहिजे, ती इन्फॉर्मेशन ऍक्सेस करताना पण इझिली ऍक्सेस करता आली पाहिजे. अशा पद्धतीचं एन्व्हायरमेंट, अशा पद्धतीचा एक एरिया त्या ठिकाणी काय केला जातो, डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम कडनं युजरला प्रोव्हाइड केला जातो. ओके, नाउ हियर डेटाबेस ऍप्लिकेशन्स कॅन बी गिवन. हियर डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन्स will be considered in case of the database, that is banking, all transaction related operations
should be considered in case of the banking. Okay, next airline, that is reservation or schedule related. आता रिझर्वेशन केलंय, ती इन्फॉर्मेशन कुठेतरी स्टोअर व्हायला पाहिजे त्या एम्प्लॉईची. रिझर्वेशन हे फ्युचर साठी असतं, बरोबर. उद्या तुम्हाला ट्रॅव्हल 2 दिवसांनी करायचं, तुम्ही 2 दिवस अगोदर त्याची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी दिलेली आहे, बरोबर. रिझर्वेशन त्याच्या 2 दिवस अगोदर तुम्ही त्या ठिकाणी करताय. अशा पद्धतीचे इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी एअरलाईन ऍप्लिकेशन आपण ज्याला म्हणू शकतो, ते डेटाबेस सिस्टीम त्या ठिकाणी असणार आहे. त्यानंतर युनिव्हर्सिटीज registrations or grades of a student related information will be stored at university applications. Then sales in the sense we know very well, that is online shopping systems, that is customer product or purchase related information will be stored at सेल ऍप्लिकेशन्स. तुम्ही फ्लिपकार्ट माहिती असेल किंवा तुम्हाला त्या ठिकाणी अमेझॉन वेबसाईट माहिती असेल. आता इथे प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन तुमच्या पुढे दिसते, म्हणजे ते प्रोडक्ट त्या डेटाबेसला स्टोअर आहेत. सेल ऍप्लिकेशनच्या डेटाबेसला ते प्रोडक्ट्स त्या ठिकाणी स्टोअर आहेत आणि ते तुम्हाला तुमच्या पुढे काय केले जातात, व्ह्यू केले जातात. मग ते प्रोडक्ट कोणी परचेस केलं, बरोबर, तुमचं रजिस्ट्रेशन असणार आहे त्या अमेझॉन वरती किंवा फ्लिपकार्ट वरती, म्हणजे तुमची इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडे आहे. तुम्हाला फक्त प्रोडक्ट परचेस करायचंय, मग ते परचेसच्या रिलेटेड, तुमच्या ट्रान्झॅक्शनच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तिथे असणार आहे. ह्या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन काय केली जाते, सेल्स थ्रू त्या ठिकाणी, सेल ऍप्लिकेशन थ्रू त्या ठिकाणी काय केले जाते, मेंटेन केले जाते, मॅनेज केले जाते. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट युजफुल ऍप्लिकेशन्स इन द डेटाबेस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द मॅन्युफॅक्चरिंग. Manufacturing, consider the production, inventory, orders, supply chain. Now, this case consider, that is manufacturing. It is we consider a particular organization or a particular factory which constructs something, which manufactures something. एखादी सपोज आपण बाईक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल, समजा मी इथे टीव्हीएस कंपनी कन्सिडर केली, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे, बाईक मॅन्युफॅक्चर केली जाते, बरोबर. किंवा आपण बजाज कंपनी कन्सिडर केली, किंवा आपण 4 व्हीलर ची एखादी कंपनी कन्सिडर केली, महिंद्रा असेल किंवा मारुती सुझुकी असेल किंवा टाटा असेल. ह्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज आहेत, बरोबर. मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांस त्यांच्याकडे काय प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर होतंय त्या प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन. ओके. देन इन्व्हेंटरी, काय मटेरियल त्यांच्याकडे अवेलेबल आहे. ऑर्डर, कुणाच्या ऑर्डर त्यांना कंप्लीट करायच्या आहेत, कुणाकडे त्या कार त्यांना सेंड करायच्या आहेत किंवा ट्रान्सफर करायच्या आहेत. किंवा सप्लाय चेन, त्यांचा प्रोडक्ट त्यांना सप्लाय करायचा आहे, त्यांच्या एजंटकडे त्यांना ते प्रोडक्ट पाठवायचे. ती सगळी इन्फॉर्मेशन ज्या ऍप्लिकेशन थ्रू मेंटेन होणार आहे, ते मॅन्युफॅक्चरिंग ऍप्लिकेशन, डेटाबेसचं मॅन्युफॅक्चरिंग ऍप्लिकेशन आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग. The next thing is nothing but the human resources, that is employee records. जसं मी आता सांगितलं की कॉलेज असेल तर टीचिंग, नॉन टीचिंग हे कॉलेजचे एम्प्लॉई झाले. कंपनी असेल तर कंपनीचे एम्प्लॉईचा रेकॉर्ड, हे ह्युमन रिसोर्स रिलेटेड डेटाबेस सिस्टीम त्या ठिकाणी कन्सिडर केले जाईल. सॅलरीज असेल किंवा टॅक्स डिडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असेल. नाउ वी कॅन कन्सिडर द टॅक्स डिडक्शन, जे टॅक्स पे करत असतील त्यांच्या रिलेटेडची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती त्या पर्टिक्युलर ह्युमन रिसोर्सेस डेटाबेस मध्ये काय केली जाते, त्या ठिकाणी ती मेंटेन केली जाते. नाउ दीज आर नथिंग बट सम कॉमन डेटाबेसेस विच आर अ रिअल लाईफ डेटाबेसेस, बरोबर. बँकिंग सिस्टीम रिअल लाईफ आहे, बरोबर, बँकिंग सिस्टीम चालूच आहे. त्यानंतर एअरलाईन रिझर्वेशन, एरोप्लेनचं रिझर्वेशन त्या ठिकाणी केलं जातं, ही सुद्धा रिअल लाईफ सिस्टीम आहे. जे हे आपल्याला माहित असलेले एक्झाम्पल्स आहेत. तुम्ही ऍडमिशन घेतलं, इलिजिबिलिटीचा फॉर्म भरला, आता तुमचं रजिस्ट्रेशन तिथे होणार आहे, बरोबर. युनिव्हर्सिटीकडे तुमचा रेकॉर्ड जाणार आहे, युनिव्हर्सिटी तुमचा डेटा स्टोअर करून ठेवणार आहे. इथून पुढे 3 वर्ष तो डेटाबेस तुमची युनिव्हर्सिटी काय करेल, तुमच्या करस्पॉन्डिंग युज करेल. तुम्ही 3 वर्षानंतर फर्स्ट इयरचा रिझल्ट जर युनिव्हर्सिटीला मागितला तरी सुद्धा युनिव्हर्सिटी काय करते, तो डेटाबेस सर्च करते आणि तुम्हाला तो जो काही डेटा असेल तुमच्या रिलेटेड, जो काही रिझल्ट असेल फर्स्ट इयरचा, तो तुम्हाला असाइन करते. इव्हन दो we can consider or we want to get the result or we want to access the result of your first year computer science after 10 years. काय 10 वर्षानंतर तुम्हाला तो डेटा ऍक्सेस करायचा किंवा तुम्हाला युनिव्हर्सिटीकडनं 10 वर्षानंतर तुम्हाला तो रिझल्ट घ्यायचा आहे. युनिव्हर्सिटी कॅन प्रोव्हाइड यू as a duplicate copy because all this information is stored in a database of university. युनिव्हर्सिटीच्या डेटाबेसमध्ये ही इन्फॉर्मेशन लाईफ टाइम काय केली जाते, स्टोअर केली जाते. तुम्ही कधीही गेलात, कुठल्याही काळानंतर तिथे गेलात तर तुम्हाला तो डेटाबेस काय केला जातो, ऍक्सेस करून तुमचा जो काही रिझल्ट असेल किंवा तुमची रिलेटेड जी इन्फॉर्मेशन असेल ती इन्फॉर्मेशन युनिव्हर्सिटी काय करते, तुम्हाला प्रोव्हाइड करते. अशा पद्धतीने हे डेटाबेसेस त्या ठिकाणी काय केले जातात, युज केले जातात. दॅट इज इन सिम्पल वर्ड, वी स्टोअर द इन्फॉर्मेशन
इन टेबल फॉर्म. टेबल स्ट्रक्चर मध्ये तुमची जी इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते त्याला काय म्हणणार आहोत आपण, डेटाबेस म्हणणार आहोत. आणि त्या इन्फॉर्मेशनला मॅनेज करण्यासाठी, मेंटेन करण्यासाठी जी सिस्टीम वापरायची त्या सिस्टीमला डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम असं म्हटलं जाईल इन शॉर्ट. ओके, ही झाली तुमची मराठी डेफिनेशन किंवा एक सिंपल आपल्या भाषेमध्ये आपल्याला जसं समजेल त्या भाषेमध्ये ही तुम्हाला एक डेफिनेशन सांगितली. ओके, ह्या पद्धतीने ही डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम काय केली जाते त्या ठिकाणी मेंटेन केली जाते किंवा यूज केली जाते. नाउ वी कॅन डिफाईन दॅट पर्टिक्युलर दिस इज द डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ओके, हे आपण डेटाबेसच्या बाबतीत कन्सिडर केलं. बट वन मोर सिस्टीम इज ऑल्सो अवेलेबल. ओके, जसं डेटाबेस मी जसं तुम्हाला टेबल स्ट्रक्चर सांगितलं त्याच पद्धतीची अजून एक सिस्टीम आपल्याकडे अवेलेबल आहे. नाउ दॅट सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज द फाईल सिस्टीम. ती दुसरी सिस्टीम कुठली आली, फाईल सिस्टीम आली. फाईल सिस्टीम म्हणजे काय, दॅट इज हिअर वी कन्सिडर सम बेसिक कन्सेप्ट रिलेटेड टू दॅट ऑफ द फाईल. साधं सरळ आहे. आपण एखादी इन्फॉर्मेशन, एखादं डॉक्युमेंट आपल्याला जर ठेवायचं असेल, आता मी एक फिजिकल फाईलच्या बाबतीत तुम्हाला सांगतोय विच इज फॅमिलियर टू ऑल ऑफ यू. तुम्ही आतापर्यंत जे काही डॉक्युमेंटेशन केलं असेल, तुम्ही कास्ट सर्टिफिकेट काढलंय, तुमचा दाखला तुम्ही काढलेला आहे, तुमच्याकडे आतापर्यंतचे रिझल्ट्स आहेत, आतापर्यंत काही सर्टिफिकेट्स तुम्हाला मिळाले, ते सर्टिफिकेट्सच्या कॉपी तुमच्याकडे आहेत, आधार कार्ड ची कॉपी आहे, तुम्ही डोमेसाईल काढलेला आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी, हे सगळे पेपर्स तुम्ही एका फाईल मध्ये काय केलेत, आता भरून ठेवलेत. बरोबर, एका फाईलला हे सगळे पेपर अटॅच केले. नाउ वी कन्सिडर दिस इज नथिंग बट अवर फाईल. ओके, in a real life. But when we consider the computer system also have a particular file database. Okay, कम्प्युटर मध्ये सुद्धा आपल्याला एक प्रकारची फाईल काय करता येते, क्रिएट करता येते. अँड वी कॅन स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू युअर डेटा कॅन बी ऍडेड इन टू दॅट फाईल. ओके, तुम्ही आतापर्यंत जे काही फिजिकल डॉक्युमेंट्स तयार केले, ह्या सगळ्या फिजिकल डॉक्युमेंटला स्कॅन करून एका सिंगल पीडीएफ फाईल मध्ये किंवा एका वर्ड फाईल मध्ये ह्या सगळ्या इमेजेस काय केल्या, तुम्ही पेस्ट केल्या. नाउ वी कॅन हॅव अ पर्टिक्युलर फाईल इन अ कम्प्युटर सिस्टीम. त्याच्यामध्ये तो डेटा काय झालाय, आता त्या ठिकाणी इमेजच्या फॉर्मॅटमध्ये तो डेटा त्या ठिकाणी स्टोअर झालेला असतो. तुम्ही मोबाईल मध्ये पिक्चर कॅप्चर करता. नाउ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाईल. ओके, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाईल. दॅट फाईल हॅज इमेज फाईल. तिचा फॉर्मॅट काय असणार आहे, तुमचा इमेज फाईल असा फॉर्मॅट असतो. तुमच्याकडे तुम्ही एखादा डॉक्युमेंट डाउनलोड केलंय, एखादी पीडीएफ डाउनलोड केली, ती पीडीएफ फाईल आहे. इट इज नथिंग बट द फाईल. नाउ वी नीड टू कन्सिडर सम बेसिक कन्सेप्ट रिलेटेड टू दॅट ऑफ द फाईल. दिस इज द फाईल. फाईल लक्षात आली असेल तुमच्या. फाईल म्हणजे एक सिस्टीम फॉर्मॅट मध्ये किंवा कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये सॉफ्ट फॉर्मॅट मध्ये स्टोर्ड असलेली कॉपी, स्टोर्ड असलेली इन्फॉर्मेशन, आणि ती इन्फॉर्मेशन युजरला डिस्प्ले करण्यासाठी वापरलेला रिप्रेझेंटेशन किंवा त्या ठिकाणी यूज होणारं रिप्रेझेंटेशन. नाउ हिअर वी कॅन कन्सिडर फाईल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नेम्ड कलेक्शन मीन्स व्हॉट, we can give a specific name to that file. If we don't have a name of the file, then we can't access that particular file. We can't open, we can't identify that particular file. Okay, in other words, file is a sequence of bits, lines or records whose meaning is identified by file creator or file user. Now in this case, first of all, we need to consider this bit. What is the bit? Okay, here sequence of bit in the sense, first of all, we need to consider computer system can understand the information in the form of 0 1 bit. Okay, computer system ला मी आता इथे जे लिहिलंय, a file is named collection of related files, किंवा इथे मी वरती म्हणलं basic concept of files. These words are not understood by the computer system. Then you can say how it is display on your screen or how it is show in your computer system. This is a part of the management of that content in a computer system. Okay, हे कॅरेक्टर्स कम्प्युटरला डायरेक्टली अंडरस्टूड नाहीयेत. कम्प्युटर सिस्टीम हे कॅरेक्टर कॅप्चर करते, प्रोसेसर कडनं ते प्रोसेस केले जातात, त्यांचं बीट फॉर्मॅट मध्ये रिप्रेझेंटेशन केलं जातं. बीट इन द सेन्स 0 1. हे जे बीट रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला इथे दिसतंय, 0 1 च्या फॉर्मॅट मध्ये हा डेटा कन्वर्ट होतोय आणि 0 1 च्या फॉर्मॅट मधला डेटा नंतर काय केला जातो, इंटरप्रेट केला जातो, आणि देन कम्प्युटर कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस. ओके, इथं मी जर कॅरेक्टर बी दिलं, बेसिक मधला बी मी कन्सिडर केला,
तर हा बी डायरेक्ट त्याला समजत नाहीये. तो पहिले ऍक्सेस करतोय, त्याला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करतोय. बायनरी मध्ये तो आयडेंटिफाय करतो धिस पर्टिक्युलर कॅरेक्टर or the particular representation, and then it show in your particular screen. Okay, in this way we can consider the bit. Why here we can say sequence of a bit. Sequence of a bit means what? BASIC. Every character has one ASCII value given to that particular character. Keyboard वरती तुमच्या 127 कॅरेक्टर अवेलेबल आहेत. ओके, त्या 127 कॅरेक्टरला, प्रत्येक कॅरेक्टरला एक न्यूमेरिक व्हॅल्यू असाइन केली. Numeric value in the sense we can say it is the ASCII value. ASCII in the sense it is a short form for American Standard for Code of Information Exchange. Okay, this is nothing but the ASCII format of that ASCII, long form of the ASCII. इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करायची, कीबोर्डची इन्फॉर्मेशन कम्प्युटरला द्यायची, कम्प्युटरची इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले वरती डिस्प्ले करायची. ही इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करण्यासाठी एक नंबर सिस्टीम वापरली. त्या नंबर सिस्टीमला म्हटलं जातं आस्की नंबर सिस्टीम. आणि त्या आस्की नंबरचा यूज करून हे कॅरेक्टर्स जे असतील कीबोर्डवरचे, हे कम्प्युटर सिस्टीम काय करतो, तिथे इंटरप्रेट करतोय किंवा ते आयडेंटिफाय करतोय. मग मी ते सिक्वेन्स ऑफ बीट्स म्हटलंय. मग मी जर बेसिक मधला बी जर कन्सिडर केला तर बीच्या करस्पॉन्डिंग आस्की व्हॅल्यू आहे 66. ओके, आस्की व्हॅल्यू काय त्याची 66. कॅपिटल ए ची आस्की व्हॅल्यू आहे 65. मग 66 ला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचं. दिस इज द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन. Okay, we easily convert that. Our computer system use a particular algorithm and convert the ASCII value of B66 in the form of bits. Okay, आणि ती बीट्सच्या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करताना 1 वर्ड्स किंवा 2 वर्ड्स पर्यंत, वर्ड्स इन द सेन्स साइज ऑफ मेमरी, वर्ड्स इट इज द साइज ऑफ मेमरी. 4 बीट्स विल बी कन्सिडर इन अ सिंगल वर्ड. नाउ वी रिप्रेझेंट द बी. वी हॅव 8 बीट्स रिक्वायर्ड. ओके, त्या ठिकाणी 8 बीटचा ग्रुप लागतोय. ती सिक्वेन्स तिथे असली पाहिजे, तरच आपण तो बी त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करू शकतो, बायनरी मध्ये मेन्शन करू शकतो. दॅट्स वाय वी कॉल इट एज अ सिक्वेन्स ऑफ अ बीट, लाईन्स और रेकॉर्ड्स. दीज आर नथिंग बट this information given in the file is in the form of lines. This is the first line, this is second line, third line, fourth line, fifth line. This information can be stored in the form of lines. A record in the sense that is the table structure. We can add some table into our file. Okay, now this particular information can be identified by a file creator. जर मी फाइल क्रिएट केली असेल तर मला ते लक्षात येईल, किंवा तुम्हाला ते तुम्ही ती फाईल यूज करताय त्यावेळेस तुम्हाला ते लक्षात येईल. जे फक्त त्या फाईलचा क्रिएटर असेल किंवा युजर असेल, now they can identify that particular format of the file or the content of the given file. Now next thing is here consider, that is record. Here we define the record, that is the collection of related fields. Related fields परत आता इथे मी तुम्हाला स्टुडंटचं एक्झाम्पल देतो. ओके, स्टुडंट समजा एबीसी नावाचा स्टुडंट आहे. मग त्या एबीसीच्या रिलेटेड कोणत्या कोणत्या फील्ड आल्या त्या स्टुडंटच्या नावानुसार. रोल नंबर आला त्याच स्टुडंटचा, त्याच एबीसी स्टुडंटचा नेम आलं, किंवा आपण नेम कन्सिडर केलंय, त्याचा ऍड्रेस आला, एबीसीचा कॉन्टॅक्ट नंबर आला, एबीसी स्टुडंटचा मेल आयडी आला, किंवा एबीसी स्टुडंटचा 12 चे मार्क्स कन्सिडर केले. नाउ दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेम थिंग, सेम स्टुडंट, एका स्टुडंटच्या रिलेटेड ती इन्फॉर्मेशन. अँड वी कॅन स्टोर दिस inter or related information in the form of record, or we consider the collection of related fields. Related field आल्या, roll number, name, marks, contact number, then percentage. These are nothing but the related field, and we can store the value of that related field in the form of record. We call it as a record, and here we consider this particular information corresponding to that example of the record. Now some basic operations can be performed on the file, that is nothing but creating a file. आपण फाइल क्रिएट करू शकतो, फाइल ओपन करू शकतो, फाइल फाइंड आउट करू शकतो, फाइल रीड करता येते, फाइल राइट करता येते, किंवा फाइलला आपण क्लोज पण करू शकतो. दीज आर सम बेसिक ऑपरेशन्स कॅन बी परफॉर्म ऑन द फाइल. हे आपण रेग्युलर त्या फाइलवरती ऑपरेशन्स परफॉर्म करत असतो. इव्हन तुम्ही तुमचा मोबाईल कन्सिडर केला, ओके, आणि त्या मोबाईल मध्ये तुम्ही एखादी इमेज कॅप्चर केली, म्हणजे ती क्रिएट झाली, ती फाईल क्रिएट झाली, इमेज फाईल क्रिएट झाली. Then after some time we can see that open that particular image, that is we open the file, open operation can be performed. We need to find, तुम्ही इमेज स्टोर करताना नावानुसार स्टोर केलेत, पिक्चर स्टोर करताना नावानुसार स्टोर केलेत. Now we find that particular image, we consider find operation. We can create read or write operation can be performed on a particular file. एखादा डेटा तुम्ही रीड करता किंवा एखादा डेटा एखाद्या फाईल वरती राईट करता,
काम झाल्यानंतर ती फाईल आपण कम्प्लीट क्लोज करून टाकतो, म्हणजे ती फाईल एंड झाली. ओके, तिचं एक्झिक्युशन एंड झालं. That is nothing but the some basic operations can be performed on a file system. Now next thing is nothing but the file system. Till we consider a record, then consider the file. Maybe here we consider the file system. आता इथे फाईल सिस्टीम म्हणजे काय? आपण जी फाईल कन्सिडर केली त्या फाईलला एका पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये मेन्शन करण्यासाठी किंवा त्या फाईलला काही लॉजिक रूल्स असाइन केले जातील. नाउ टू मॅनेज द ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड देअर नेम्स इज कॉल्ड एज द फाईल सिस्टीम. जे एखादी फाईल असेल त्या फाईलचं स्ट्रक्चर किंवा त्याचे लॉजिक रूल्स मॅनेज करण्यासाठी त्याचा जो काही ग्रुप त्या ठिकाणी क्रिएट केला जाईल, त्या इन्फॉर्मेशनचा जो ग्रुप क्रिएट केला जातो आणि त्याचे तो ग्रुप आणि त्या पर्टिक्युलर फाईलचे नेम्स ह्या सगळ्यांना मेंटेन करण्यासाठी जी सिस्टीम वापरली जाईल त्या सिस्टीमला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जाणार आहे? फाईल सिस्टीम म्हटलं जाणार आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी कन्सिडर, वी कॉल द डेफिनेशन ऑफ फाईल. इट इज डिफाइंड ॲज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सिक्वेन्स ऑफ रेकॉर्ड्स. ओके, we can call this particular definition of the file. It is defined as a collection of related sequence of a record. मी जर स्टुडंटची फाईल तयार केली तर त्या फाईल मध्ये सगळे रेकॉर्ड हे स्टुडंटचेच असतील. मी जर एम्प्लॉयची फाईल बनवली तर त्या फाईल मध्ये सगळे रेकॉर्ड एम्प्लॉयचेच असणार आहेत. एम्प्लॉयच्या फाईल मध्ये स्टुडंटचे रेकॉर्ड येणार नाही किंवा स्टुडंटच्या फाईल मध्ये एम्प्लॉयचे रेकॉर्ड येणार नाहीत. म्हणजे सगळ्या एकमेकांशी रिलेटेड डेटा आपण जिथे ऍड करतो that data is considered as a file. Okay, now we consider these things under that particular basic concept of that file. Now some more concept will be remaining for the corresponding of the file. We can discuss that in next lecture. Okay, now we can conclude this particular lecture at this point.